Remo bhai, can you mute others? Yep, I'm doing that only. Yes, I hope Stuart, we can go ahead. I think so. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Already 5 minutes late on. Yeah, welcoming everyone for this special occasion. Today, we naam ellarum inge vandu gather aayirukadhu. It's very nice to see because we are giving farewell to one of our favorite persons, Dr. Bersik. Avar pathi solluna, first time when I met him, I went to some hospital. Aprom Binu brother nu solittu, many of you know him. So he introduced. So he's a doctor appdi solittu Tamil vera soltaanga. So I was very happy to see him, and then from then on we started interacting. He's a very friendly and very helpful person. A couple of times I think I went to some hospital for some help, and he's really helped me. So it's very fitting to give him a farewell today as he moves out of Bhubaneswar to his future plans. So welcome to Bersik and his family. I am welcoming. Now we'll go to the opening prayer by Uncle Suresh Rajan. They're joining us from Coimbatore, I guess. Uncle is well known to all of you. So opening prayer by Uncle. And let's close our eyes and look to the Lord in prayer. Gracious Lord, our loving Heavenly Father, we want to thank you for your everlasting love and for all the blessings that you have showered upon us. Lord, you have blessed this group, recipient of manifold blessings from your hand, and we want to thank you for all the blessings that we have received, especially the Odisha tent makers, the Odisha Tamil missionaries. Lord, you have blessed us with a lot of people who really love you, who serve you in the field of Odisha. One of such dear stalwarts, our dear brother, Dr. Bersik, after serving for quite a period of time in Odisha, he is now moving back to Tamil Nadu. Even at this time, Lord, we want to thank you for his contribution for the kingdom building cause in Odisha. And we commit him into your hands as we are going to spend some time together praising you for his contribution to Odisha, and also wishing him for his successful career and for the future that you have kept in store for him in the days to come. Lord, as we all gathered here to commit him to your care and for your keeping, we pray, dear Father, that this time of our togetherness will be a blessed time. We commit all of us to your care and for your keeping, and we pray this prayer in the name of our dear Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you very much, Uncle. We go into the next time of singing and worshiping. Now it's time to praise God for all the good things, especially for the 3 years God was faithful to Dr. Bersik. He was in a new place, language was new, everything was new, but God was very faithful to acknowledge that. We'll go into a time of praise and worship. Brother Martin? Yeah, Clement. Yes. Clement is ready. Yeah, Clement is ready with the songs. As he plays the song, let us all join together and sing. We can be on mute as we sing so that there is no disturbance. கூடுமே எல்லாம் கூடுமே, உம்மால எல்லாம் கூடும். கூடாதது ஒன்றுமில்ல, உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்ல. கூடுமே எல்லாம் கூடுமே, உம்மால எல்லாம் கூடும். கூடாதது ஒன்றுமில்ல, உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்ல. நடந்தீரையா
செய்ததையா கடும் புயல் அடக்கினீரே கடல் மீது நடந்தீரையா கடும் புயல் அடக்கினீரே சாத்தானை ஒடுக்கினீரே சர்வ வல்லவரே சாத்தானை ஒடுக்கினீரே சர்வ வல்லவரே கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மால எல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை செங்கடல் உம்மை கண்டு ஓட்டம் பிடித்ததையா செங்கடல் உம்மை கண்டு ஓட்டம் பிடித்ததையா யோர்தான் உம்மை கண்டு பின்னோக்கி சென்றதையா யோர்தான் உம்மை கண்டு பின்னோக்கி சென்றதையா கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மால எல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை அல்லேலூயா 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 மரித்து உயிர்த்தீரையா மரணத்தை ஜெயித்தீரையா மரித்து உயிர்த்தீரையா மரணத்தை ஜெயித்தீரையா மறுபடி வருவீரையா ஒரு மாற்றம் தருவீரையா மறுபடி வருவீரையா ஒரு மாற்றம் தருவீரையா கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மால எல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை நாமம் சொன்னால் போதும் பேய்கள் ஓடுதையா உன் நாமம் சொன்னால் போதும் பேய்கள் ஓடுதையா உன் பெயரால் கை நீட்டினார் நோய்கள் மறையுதையா உன் பெயரால் கை நீட்டினார் நோய்கள் மறையுதையா கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மால எல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மால எல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை Thank you, Clement, for playing the very related song. ரொம்ப related song. கூடுமே எல்லாம் கூடுமே. வர்சிக் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெனரல் மெடிசன் படிக்கிறதுக்கு புவனேஸ்வர் வந்தப்ப யோசிச்சிருப்பாரு எப்படிடா இதெல்லாம் முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் God has helped us. இன்னொரு பாட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Clement, can you play? Anna, we have one more song right now. Yeah, Clement? Yeah, he's coming.
தண்ணீரை திராட்சை ரசமாய் மாற்றினார் அதிசயம். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் வசிக்கிறார். செங்கடலை இரண்டாக பிரித்திட்டார் அதிசயம். செங்கடலை இரண்டாக பிரித்திட்டார் அதிசயம். புயல் காற்றை தம் ஆணையாலே அடக்கினார் அதிசயம். புயல் காற்றை தம் ஆணையாலே அடக்கினார் அதிசயம். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் வசிக்கிறார். குருடருக்கும் செவிடருக்கும் சுகம் தந்தார் அதிசயம். குருடருக்கும் செவிடருக்கும் சுகம் தந்தார் அதிசயம். ஒரு சொல்லாலே மரித்தோரை எழுப்பினார் அதிசயம். ஒரு சொல்லாலே மரித்தோரை எழுப்பினார் அதிசயம். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் வசிக்கிறார். பாவியான என்னையும் உயர்த்தினார் அதிசயம். பாவியான என்னையும் உயர்த்தினார் அதிசயம். ஏழையன் மீதும் நேசக்கரம் நீட்டினார் அதிசயம். ஏழையன் மீதும் நேசக்கரம் நீட்டினார் அதிசயம். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் வசிக்கிறார். அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார். அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றும் நமக்குள் வசிக்கிறார். Yeah, thank you very much, Clement, for one more meaningful song. I'm sure Valentine will be able to tell எத்தனை அதிசயம் வந்து கடவுள் செஞ்சாரு பிஜி டைம்லன்னு சொல்லிட்டு. We'll immediately go into the next thing. We have Brother Martin who will give the welcome address and the intro of the farewell thing. Yeah, thank you, Stuart. Special welcome to Dr. Valentine, especially அவங்க அப்பா அம்மா நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. It's a privilege. ஒருவேளை லாக்டவுன் சமயத்துல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பண்றதுனால they also can able to join. ஒருவேளை ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களும் நன்மைக்கு எதுவாக செய்கிறார். So even God is good in this lockdown. அதுல நம்ம செகண்ட் தாட்டே இல்லை. ஸோ வி ரியலி வெல்கம் வேலண்டைனோட அப்பா அம்மாவையும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் மீண்டுமா இந்த ஃபெலோஷிப்புக்குள்ள.
ஸோ அருமையான பாடல்கள் நம்ம கேட்டோம். ஆண்டவர் அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் செய்கிறார். கண்டிப்பாக வேலண்டைன் வாழ்க்கையிலும் இன்னும் வருகிற நாட்களிலும் அவர் அதிசயங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க. இன்னுமே ஆண்டவர் செய்வார் என்பதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. மறுபடியும் அவங்க அனைவரும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் தி ஸ்பெஷல் farewell day to our dear brother Dr. Bersik Valentine. ஒரிசா தமிழ் மிஷனரிஸ் ஆக உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். மாத்திர OMMG. So it is a wing of OTM, shortly OMMG, Odisha Mission Motivated Medical Group. So we are really highly privileged to have all our doctors, those who are committed for the mission in the state of Odisha, and those having a passion for working for the mission in Odisha, especially in the remote area through the medical profession. So அநேக டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. we welcome you, especially டாக்டர் டிம் நம்மத்துல இருக்காங்க, டாக்டர் டேனி இருக்காங்க, டாக்டர் டேனி மிஸ்ஸஸ் டேனி டாக்டர் பிளஸ் நிறைய டாக்டர்ஸ் நம்ம டீம்ல இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. நர்சஸ் ஆர் தேர். So we welcome you all for this wonderful time of farewell Thanksgiving meeting for Dr. Bersik Valentine. So Valentine பத்தி எல்லா பேருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். So many of us knows he is a very committed person for the mission work. So இதை நாங்க பார்க்கும் பொழுது whenever we are seeing Valentine, we really we think about their parents. So really because of their parents input, இது வந்து சாத்தியமா இருக்குமா, இந்த கமிட்மெண்ட் வந்திருக்குமான்னு சொன்னா இட்ஸ் very big question mark. So we really acknowledge Valentine ஓட அப்பா அம்மா, we are going to acknowledge them. So because of your spiritual input, அதனாலதான் Valentine is a blessing, he is a channel of blessing to many missionaries in the state of Odisha. So அது நான் சொல்ல முடியும். So we really giving praise and honor to God. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு அப்பா அம்மாவை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஆண்டவர். So அதனால really we are all blessed because of that. So Valentine ஓட அவர் பிறந்த நாள் வந்து coming 17th, am I right? Valentine July 17th 1992ல நைட் 9:20 பிறந்தாரு டாக்டர் வேலண்டைன். அவங்களோட அப்பா பேர் வந்து he is also Valentine, அம்மா பேரு பாமினி வேலண்டைன், பிரதர் இருக்காங்க தர்ஷிக் வேலண்டைன். அவர் ஸ்கூலிங் பண்ணது வந்து கர்மேல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலிங் முடிச்சாங்க. ஆஃப்டர் தட் he went to the Pondicherry Institute of Medical Science at Pondicherry, and ஒரிசால கடந்த 3 years சொல்ல போனா 2017 கிட்டத்தட்ட 2 years ஆகுது. ஜூன் 11th ஜூன் வந்தாங்க. So 11th June 2017 he is with us. அப்புறம் வர Monday, coming Monday 20th he is going back, and we are waiting for you to come back again if God's will is there. தனியா போறீங்க, I hope you will come back again with your family, God given wife. So we are praying for that. அவருடைய prayer request சொல்லிருக்காங்க. So we will pray. The time is there for especially to pray for Valentine and bless him. So this is a small intro about Valentine. அவருடைய கமிட்மெண்ட், அவருடைய டெடிகேஷன் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். even though he is a doctor, டாக்டர் போல நடந்தது இல்ல. So he is ஆண்டவர் சொல்லும் போது நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திருந்தார் எல்லா இடத்துலயும். அதே போல வந்து இவருடைய மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது நிறைய காரியங்கள் he will purchase the medicine along with Dr. Tim. டிம்மை நாங்க மறக்க முடியாத சூழ்நிலை. எல்லா மெடிசனும் டாக்டர் டிம் அண்ட் டாக்டர் வேலண்டைன் டுகெதர் they will purchase. வேலண்டைன் அவர் தான் தூக்கிட்டு வருவாரு. ஈவன் டாக்டர்னு சொல்லி அந்த கெத்து இல்ல, we can see his politeness, humbleness, humility நம்ம பார்க்க முடியும். மெடிசன்ஸ் அவர் தான் கொண்டு வராரு, அவரே பாக்ஸ் பேக் அவுப்பாங்க. பிளஸ் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னு இந்த பேக் அவங்க தான் க்ளோஸ் பண்ணி he will pack it again in the car. So such a committed person for us, and we are really blessed to have him as a part of our Odisha Mission Motivated Medical Group. So எப்பப்பெல்லாம் மிஷனரிஸ் அவங்க கேட்கறாங்களோ, ஹெல்ப் கேட்கறாங்களோ, without any hesitation அவங்க எல்லா காரியங்களும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நம்ம எல்லா பேருக்கு தெரியும். So we are really happy and really Valentine, you are எங்களுக்கு வந்து நீங்க ஆண்டவர் கொடுத்த எங்களுக்கு ஒரு சொத்து நீங்க. So பிரிவு இருந்தாலும் அத தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, பிரிவு என்பது ஒரு நல்ல உறவுக்காகத்தான். நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம உறவுகள் நீடித்திருக்கும் நம்புறோம். If it is God's will, we will pray for him, for God's will. If it is thy will, you can come back. Otherwise, wherever you are, whatever you do, God will bless you. So it's a small intro about Valentine. Thank you, Stuart, for giving me a time. Over to Stuart. Thank you, Brother Martin, for the nice introduction. அவர் எந்த 9:20க்கு பிறந்தாரு எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க கரெக்டா. Thank you very much. அடுத்ததா we'll go into a very nice time. We have a surprise video for brother, but before that I think we have one more special thing. If Sheelaka is ready, we can go for the Kavidai from Sheelaka, then we can play the
surprise video for Valentine. Shilaka, can you please say the Kavita? Shilaka and Peter Anna are in Koraput. We know them. They're very committed missionaries there for a very long time and doing this work from 2002. Recently, we heard their testimony also. So praise God for their lives. Audio கேட்கல மத்தவங்க கேக்குதா இல்ல கேட்கல ஸ்டூவர்ட். ஷிலகா, are you there? அந்த connect from audio னு ஒரு ஆப்ஷன். Call via device. Call via device. அக்கா இப்ப பேசுங்கக்கா. ஹலோ. இப்ப கேக்குதுக்கா. ஓகே ஓகே. கேக்குதா? கேக்குதுக்கா. கேக்குது. ஓகே ஓகே. சோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் எழுதின ஒரு கவிதை நான் வாசிக்கிறதுக்கு விரும்புறேன். உள்ளத்தின் உரை சொல், உள்ளத்தின் சொல். பூ பூத்தால் தான் காய்க்கும். நேற்று பூத்த பூக்கள் இன்றைய காய், நாளைய கனி. பர்ஷிக் வாலண்டைன், நீங்கள் மொட்டாய் வளர்ந்தீர்கள், மலராய் மனம் வீசினீர்கள், கனியாய் சுவைப்பீர்கள். இதுதான் இறைவனின் திட்டம் உங்களில். மனம் கொடுத்து, அழகு கொடுத்து, சுவை கொடுத்து, விதை கொடுத்து, அடுத்த தலைமுறை வாழ விழி கொடுத்து நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி வாயார வாழ்த்தி இறைவனை வேண்டி பிரியா விடை கொடுக்கிறோம். யோவான் 15:16 நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அக்கா ஃபார் த நைஸ் கவிதை. பூ, அதுக்கப்புறம் காய், கனி. நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், பாமினி ஆண்டி இஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் த ஃபீட்பேக் அபவுட் தேர் சன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் கோ இன் டு த சர்ப்ரைஸ் வீடியோ வி ஹவ் பிளான் ஃபார் பர்சிக். Clement, can you play the video? ஸ்கிரீன் ஷேரை நீங்க எல்லாரும் பார்க்கலாம். ஸ்டூவர்ட், they can swipe it out and they can check. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல வரும் அந்த வீடியோ. வரலைன்னா ஸ்வைப் பண்ணுங்க ரைட் சைடுல. வேலண்டைன் பாருங்க. வேலண்டைன், It's a privilege for me to share these few words about Dr. Valentine Barsak. We have been really blessed by having him study in Bhubaneswar for his post-graduation in medicine. You know, of all the states in India, God chose for him to come to Orissa. And because of his being here, apart from his study time, he could also be a blessing for most of the missionary work, and he could be helpful for many mission fields. He could use his profession and be part of the medical camps, and he has been able to treat many people from rural areas. So we are grateful to God for his commitment, and we are thankful to his parents who have raised him in such a way that he has not been self-centered, but he has been more God-centered. And the Bible says, those who honor God, God will honor them also. So I'm sure that God will honor you, and all through your life, we want you to see more of God's goodness, especially now that coronavirus is very actively destroying even those who are in medical field. We believe and pray that no harm will come to you, because when you are in God's plan, God will surely take care of you. So we want to leave you with one Bible verse. It's in Jeremiah chapter 29 verse 11. It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So when you are in God's will, and when you dedicate your ministry, when you dedicate your life, when you dedicate your profession for God's kingdom, God will surely take care of you, protect you, and fulfill His plans in your life. And His plans is always good for you. God bless you.
இயேசுவின் இனிய நாமத்தினாலே டாக்டர் வேலண்டைன் அவர்களை என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் ஓடிஎம் சார்பாகவும் வாழ்த்துகின்றேன். நான் பலவீனப்பட்டு இருக்கும் பொழுது டாக்டர் அவர்கள் மிகவும் உதவியாக இருந்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, அவ்வப்போது விசாரித்து நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார்கள். நமது ஓடிஎம் சார்பாக நடக்கிற எல்லா மருத்துவ முகாமிலும் அவருடைய பணி மிக சிறந்ததாக இருந்தது. அவர்கள் மென்மேலும் வளர வாழ்த்துகின்றேன். அவர்களுக்காகவும் அவர் குடும்பத்துக்காகவும் ஜெபிக்கின்றோம். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகிற நாட்களிலும் வாழ்க்கை துணையோடு வந்து ஒரிசா மாநிலத்திலே அவர்கள் பணியை தொடர வாழ்த்துகின்றேன். God bless you. ஹாய் வர்ஷிக், நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் கேம்ப் ஆகஸ்ட் 2019 மீட் பண்ணோம். இட் வாஸ் கிரேட் பிளெஸிங் டு நோ ஹிம் தேர். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு 3-4 மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் அவங்க கூட நாங்கள் வந்து போயிருக்கோம். ஹீ இஸ் அ வெரி டெடிக்கேட்டட் டாக்டர், வெரி பேஷண்ட், காட் ஃபியரிங். நிறைய டைம் வர முடியலனா கூட நிறைய டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸில் ஹி இஸ் ட்ரைட் இஸ் மேக்ஸிமம் அண்ட் ஹி ஹஸ் மேட் அப் டு த மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் அண்ட் தட் ஷோஸ் இஸ் zeal for God and God's work. May God bless you, Barshik. All the best for your future and may God make you a blessing for many. All the best, Barshik. God bless you. All right. Okay. வர்ஷிக் மாமா, உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். உங்கள் கூட விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். தேவனுக்கு நான் நன்றியை செலுத்துகிறேன். இந்த நேரத்திலையும் பெர்சிக் வேலண்டைனா, டாக்டர் பெர்சிக் வேலண்டைனா அவங்களை பற்றி ஒரு சிறிய நன்றிகளை தெரிவிக்கும் மூலமாக இந்த பதிவை நாங்கள் போடுகிறோம். அவர் வந்து நாங்கள் மார்ட்டின் வந்து எங்ககிட்ட வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அவர் இந்த ஒரிசா விட்டு கடந்து செல்கிறார் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்ட போது கொஞ்சம் துக்கம் அடைந்தோம். இருந்தாலும் பெர்சிக் வேலண்டைனா அவங்க இந்த ஒரிசாவில் பணியாற்றும் போது தேவனுக்கு ஊழியத்தை அவங்களுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு தேவன் அவர்களுக்கு கிருபை அளித்தார். இந்த நான் அவர்களை பற்றி நான் வந்து சிறிய ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்களை நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது. அவங்க எங்களுடைய கந்தமால் பகுதிக்கு அவங்க வந்து மெடிக்கல் கேம்ப்காக வந்திருக்கும் போது அவங்கக்கிட்ட நான் பழகிறதுக்கு எனக்கு நேரம் கிடைச்சிச்சு. ரொம்ப அருமையான டாக்டர். அவங்க ரொம்ப எதையும் சகிச்சு கொள்கிற ஒரு தன்மை அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அவங்க நல்லா எதையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற, இதுதான் வேணும் அதெல்லாம் அப்படின்னு இல்லை, அவங்க எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வந்து இங்கே வந்து மெடிக்கல் கேம்பை நல்லபடியாக நடத்தி கொடுத்தாங்க. அங்கே அதே விதமாக அவங்களுடைய அந்த மெடிக்கல் கேம்பில் வந்த பேஷண்ட்ஸ் மூலயமா நான் கேள்விப்பட்டது, அந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டர், நல்லா பேசுகிறாங்க. எங்ககிட்ட இருந்து நல்ல கேள்வி என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு வந்து தெளிவாக பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய சாட்சிகள் அவங்க மூலயமாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். தேவன் அவங்க வந்து எந்த இடத்துல சென்றாலும் தேவன் அவங்களை வந்து எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தேவனிடத்தில் நான் மன்றாடுகிறேன். இருந்தாலும் இதே போலாக ஊழியர்கள் மறுபடியும் இதே போலாக டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வருவார்களா, இதே மூலமாக சேவைகள் நடக்குமா என்று கஷ்டமாக இருந்தாலும் தேவன் எப்படியாவது ஒருத்தர் போனால் இன்னொருத்தர் தேவன் அந்த இடத்துல நியமிப்பார் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். அவங்க கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சென்ற போதும் தேவனுடைய பணியை அவங்க பணியாற்ற வேண்டும் சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சின்ன தகவல் மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரியாக ஜோயல் ஒஸ்டேன் அப்படின்னு எப்படின்னு சொல்லியிருக்காருன்னா, நீங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்போது தேவன் உங்களை எல்லாருக்கும் பல்மடங்கு ஆசீர்வாதமாக உங்களை வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் முதலாவது தேவனிடத்தில் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீங்க. அதனால் தேவன் உங்களை எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் மேலே போனாலும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வாதமாக வைப்பார். உங்களை பணி தொடர நாங்கள் வந்து பிரார்த்திக்கிறோம். நன்றி. Dear Valentine, I'm happy to share my wishes to you. Valentine கூட உள்ள experiences சொல்ல போனா, it started from OTM medical camp. So to Koraput, Kandamal, we were being together for the medical camp. Moreover, he is also from our native place, Nagarkoil. Valentine பற்றி சொல்ல போனா, he is very calm, humble and patient care oriented. Moreover, he also engaged himself in enjoying with children. So medical camp போகிற சமயத்தில் I have
seen him, he used to play with children, and he is also responsible in the task given to him. ஆண்டவருக்கு பயப்பட்டு மருத்துவ ஊழியத்தை உண்மையாக செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல தம்பி. Even during his official duty also, he used to take leave and he used to attend the medical camp. Moreover, he also never minds to travel miles together for the medical camp. அப்போ ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி இன்கேஸ் alternative travelனா கூட he never mind to come from the medical camp. And I pray for you and I wish you and that the Lord be with you wherever you go and whatever you do for His glory. All the best for your future. Wish you all the very best, Valentine. May God bless you. வணக்கம். நல்ல வேலண்டைன்கிற நம்முடைய சகோதரர் நம்ம கூட இவ்வளோ நல்லா இருந்து நம்ம கூட பயணித்த அருமையான சகோதரர் அவரை ஒரிசா விட்டு அவர் சொந்த ஊருக்கு போகிறோன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம். அந்த கேள்விப்பட்ட கேட்ட உடனே ஒரு மன கலக்கம் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் கர்த்தருடைய சித்தம் ஒன்று இருக்குது. அவங்களோட வந்து நம்முடைய பகுதியில் அவங்க இருந்தாங்க, நம்மளோட ஐக்கியமாக இருந்தாங்க. நல்ல முதற்படியாக ஓடிஎம் சார்பில் வேலண்டைன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த வேலண்டைன் என்கிறவர் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தோம், ஆனால் அவர் நேரில் பார்த்தது ஒரு நாள் முழுவதும் அவரோடு இருந்து எங்கள் மெடிக்கல் கேம்பில் அவங்களோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறத நினச்சி பார்க்கும்போது வருத்தமாக இருக்குது. எல்லோரும் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி முதல் நாளாக கிளம்பி எங்கள் ஹவுஸ் ஓனருக்கு ட்ரீட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் ஹாஸ்டல் பிள்ளைங்களுக்கும் அவங்க ட்ரீட் பண்ணாங்க. அவங்க ட்ரீட் பண்ண விதங்கள் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அவங்களுடைய கன்சர்ன் ஃபார் த பீப்புள் அது வந்து ரொம்ப இம்பேக்டட் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஊரில் ஒரு கிராமத்தில் கிராமம் வந்து எங்கள் ஊரில் போய் மெடிக்கல் கேம்ப் நடந்துச்சு. சாப்பிட்றதே 3 மணி. அதே நேரத்தில் கூட அவங்க கொஞ்ச நேரம் டைம் கிடைக்கும்போது அங்கே பக்கத்தில் உள்ள ஆற்றுக்கு போனோம். அந்த ஆற்றுல நின்றுட்டு அவருக்கு அங்கே ஃபோட்டோலாம் எடுத்தார். அதெல்லாம் வச்சிருப்பார்னு நினைக்கிறோம். அது வந்து ஒரு பசுமை கலந்த ஒரு நினைவாக தான் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வச்சோன்னாங்க, ஒரு நாள் வந்துட்டு போகிறதுலாம் சரியில்லையே, நாங்கள் 2-3 நாள் இருக்குன்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம், ஆனால் எல்லோரும் அதனால தான் போக வேண்டியதுன்னு சொன்னார். அதுலேருந்து ஒரு காரியத்தை அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவர் வந்து விஷன் ஃபீல்டில் ரிலாக்ஸ்டாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அடிமட்டத்துக்கு போய் உழைக்கணுங்கிற எண்ணம் அவங்கள்ட்ட அதிகமாக இருக்குது. அவங்களுடைய வாழ்க்கை, அவங்களுடைய பார்வை, அவங்களுடைய செயல் எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆண்டவர் துதிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை தேவன் உருவாக்கினதுக்காக நாம் நன்றியுடையவர்களாக இருக்கிறோம். ஓடிஎம்க்கு அவங்க ஒரு சொத்து, அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க குடும்பத்துக்கும் அவங்க ஒரு சொத்து. அதனால எங்களுடைய சார்பில், ஓடிஎம் சார்பில், எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பில், குவி ஃபீல்டு சார்பில் உங்களை மனதார வாழ்த்துக்கிறோம். நீங்கள் கடவுளுடைய மையத்தில் இருந்து ஆண்டு நாமத்தை உயர்த்துங்க. வாழ்த்துக்கள். தேவனோடு வாழ்ந்து நன்றி. டாக்டர் வேலண்டைன் எங்களுடைய பணித்தளத்துக்கு கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் மெடிக்கல் கேம்ப்காக கடந்து வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்கள பார்த்தேன். அவங்க மக்களிடத்தில் அவங்க காட்டின கரிசனை, அன்போடு மக்களை ட்ரீட் பண்ண விதம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஆண்டோடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. பிரைஸ் லார்ட். நான் கெட்சியால் ஜான் பேசுகிறேன். அப்போ டாக்டர் வேலண்டைன் எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது தெரியல. ஒரு கூட பிறந்த ஒரு தம்பி இருந்தால் எப்படி என்னை பார்த்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி 2 டைம் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எங்கள் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு நான் வந்திருந்தேன். அப்போது நாங்கள் ஃபேமிலியாக வந்திருந்தோம். இப்போ எதுவுமே தெரியாத இந்த சூழ்நிலையில் அவர் வந்து அவரோட ஓன் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்கள் கூடவே இருந்தாங்க. 2வது தடவை ரொம்ப அந்த டைம் வந்து ரொம்ப க்ரைசிஸான ஒரு டைமு. அந்த டைமில் எங்கள் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஈவன் எங்கள் அப்பாவை தூக்குறது, லிஃப்ட் பண்ணுறது கூட எதையுமே யோசிக்காமல் இம்மீடியட்டாக ஆக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. அவங்களுடைய அன்பை வந்து உண்மையாக மறக்க முடியாது. வயசில் சின்னவங்களாக இருந்தால் கூட எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹானரபிள் பொசிஷனில் இருந்து கூட எங்களுக்கு அவ்வளோ ஹம்பிளாக எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. தேங்க் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணப்போ கூட ஹீ ரிப்ளைட் மீ தட் நான் கடவுளுடைய பிள்ளைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, சர்வ் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் அதை செஞ்சேன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை உண்மையாகவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. உண்மையாகவே வில் பி வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம். அவரோட ஃப்யூச்சர் என்டீவரில் ஹீ ஷுட் பி பிளெஸ்ட்.
whatever it may be, whether he's in his career as well as in his life, he should be blessed. எங்களுடைய மனசில் உள்ளத்தின் ஆழத்துலேருந்து எங்கள் குடும்பமாக நாங்கள் அவரை ஆசீர்வதிக்கிறோம், அவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், அவரை வாழ்த்துறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தம்பியை நாங்கள் இனி கண்டிப்பாக ஆண்டவர் மீட் பண்ண வைப்பார். ஆனால் அப்படி ஒரு அன்பை நீ நாங்கள் பார்க்க முடியாது. இஃப் வேலண்டைன் இஸ் நாட் தேர் இன் தட் ஹாஸ்பிட்டல். பட் எனிவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது எப்படியும் ஒரு டைமில் வி வில் மீட் ஒன்ஸ் அகெயின். தட் ஹோப் எங்களுக்கு இருக்குது. டியூரிங் மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் டைம்லேயும் வி ஸ்பெண்ட் டைம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. I couldn't say it's a farewell to send him to Tamil Nadu, but he will be there for us, our OTM. He will be helpful. That I believe in that. ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம். தம்பி வேலண்டைன் எங்களுக்கு செஞ்ச இருந்த நாட்கள் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்ததுக்காக. இனியும் அவரோட லைஃப்பில் நல்ல ஒரு ஹை லெவலுக்கு அவர் போகணும். ஊழியத்துலேயும் உலகத்தின் பிரகாரமாகவும் அதுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரை உண்மையாகவே எங்கள் குடும்பமாக ஆசீர்வதிக்கிறோம். டியர் பர்சிக், ஃபஸ்ட் டைமாக நாங்கள் உங்களை பார்த்தது எங்களோட மெடிக்கல் கேம்பில். அதுதான் O3MGயோட ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் கேம்ப் கூட. அதில் இட் வாஸ் நைஸ் டு மீட் யூ தேர். அதில் உங்களோட கமிட்மெண்ட், உங்களோட டெடிக்கேஷன், அது எல்லாமே நாங்கள் பார்க்க முடிஞ்சுது. அதுக்கு பிறகும் கூட நாங்கள் உங்களை எந்த நேரத்தில் எல்லாம் ஃபாலோ அப்காக காண்டாக்ட் பண்ணோமோ அப்போ எல்லாம் நீங்கள் எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணீங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாமில் இருந்த நேரமும் கூட அது எக்ஸாம் முடித்த உடனே நாங்கள் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணாமலே நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப உங்களோட டெடிக்கேஷன் அதிலேருந்து நாங்கள் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் கூட அந்த ஓடிஎம்மோட ஆனுவல் மீட்டிங்கில் கூட நீங்கள் வந்தீங்க. எங்கள் எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுறோம் உங்களுக்காக. உங்களோட ஃப்யூச்சர் இன்னும் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ஆண்டவர் உங்களை எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாலும் அந்த இடத்துல உங்களை மற்றவங்களுக்கும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக உங்களை பயன்படுத்தணும்னு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுறோம். கூடவே இன்னொரு ஜெபமும் எங்களுக்கு இருக்குது. உங்களை மாதிரியான டாக்டர்ஸ் எங்கள் ஒரிசாவுக்கு வேணும். ஸோ ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் உங்களை திரும்பவும் இங்கே ஒரிசாவுக்கு கொண்டாந்து ஒரிசாவில் உங்களை பயன்படுத்தணும்னு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணிக்கிறோம். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். காட் பிளஸ் யூ. All the best, Barsik. God bless you. God use you mightily wherever He takes you. God bless you. வந்தமோ நீங்கள் எல்லா விதத்துலேயும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது. அதே மாதிரி மிஷன் கேம்ப்ஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணீங்க. அதுக்காக we praise God for your life. கண்டிப்பாக we'll continue to pray for your future and we are sure you'll make a great doctor and be a blessing in many people's life. All the very best. Hi Barsik, it was great to have met you, accompanied you a couple of times in the health camps. You were truly cheerful, patient and caring, and God's blessings are definitely upon you. As you practice as a specialist now, I pray for God's presence and His wisdom and power to be with you. Remember that through the toughest situation in life, it will be the wisdom of God which will get you through. We will really miss you and hope that our paths will meet again in future. Bye. Hi Valentine, we are so happy to have you with us in Orissa. Though it was a short time, we had a very good time and we had a ministry together also. We really happy to have your own maintenance for Christ actually. Only just I want to remind you that only one life that soon will be past, but what we have done for Christ only will be lost. So wherever you may go, just remember and stand for Christ. So if you stand for Christ, God will take care of all other things also. And be a model, be a role model, do something for the Lord. The Lord not only will bless you on the earth, but even He will give you eternal reward actually. So our blessings, our wishes are with you wherever you go. May God be with you and strengthen you and continue to stand and be courageous to fulfill God's purpose and God will reward you greatly. Bye, Valentine. God bless you. Valentine தம்பி, நீங்கள் ஒரிசா விட்டு போகிறத நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம்.
ஒரு சில நாட்களே நம்ம பார்த்துருக்கோம். எஸ்பெஷலி இந்த சௌரா ஃபீல்டில் வந்தப்போ மெடிக்கல் கேம்பில் உங்களோட கமிட்மெண்ட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் ஆனால் கூட அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வேலை செஞ்சது, ஏழை விசுவாசிகளை கரசனையோட அவங்கள விசாரித்து ஒருத்தரை கூட விடாமல் எல்லாரையும் நீங்கள் அன்பாக விசாரித்து ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுக்குறது, உங்களோட கமிட்மெண்ட்டை எங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு. ஏழைகளுக்கு உங்களுக்கு உள்ள அந்த ஹார்ட்டை எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஏழைகளும் தேவை நிறைந்தவங்களும் நிறைய இருக்காங்க. தரித்திரர்களை எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். அதோடு விட ஒரிசா ஃபீல்டு உங்களுக்கு எப்பவும் ஓப்பன், ரொம்ப தேவை நிறைஞ்ச இடம். நீங்கள் எப்பவும் ஒரிசாவுக்கு வரலாம், இந்த மக்களுக்காக வந்து சேவை செய்யலாம். மே காட் பி வித் யூ, காட் பிளஸ் யூ வேர் எவர் யூ கோ. தேங்க்யூ. பாய். நான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களை பார்த்தபோது நீங்கள் டாக்டர் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் பழக முடியாது, கொஞ்சம் மரியாதையாக நடக்கணும் அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் லேட்டர் வந்து நான் 2 கேம்ப் போன பிறகு தெரியுது ஒரு குட் அண்ட் வெரி நைஸ் ஃப்ரெண்ட். நீங்கள் டாக்டர்ன்ற அந்த ஒரு இது காமிக்காமல் எல்லாருக்கூடையும் நார்மலாக பேசி பழகுனீங்க, விச் வாஸ் ரியலி அமேசிங் ஃபார் மீ. அண்ட் நீங்கள் ஆஸ் அ மெடிக்கல் கேம்ப்லேயும் பார்த்து நீங்கள் எவ்வளோ மக்களை நேசித்து எல்லாருக்கும் வேண்டியது கொடுத்து, ஈவன் நிறைய நேரத்தில் முடியலை அப்படின்னு எல்லாருக்குமே டயர்டாக இருக்கும், அந்த டைமில் நீங்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, விச் வாஸ் ரியலி இன்ஸ்பைரிங் ஃபார் மீ. இப்போ வருஷம் விட்டு நீங்கள் வெளில போனாலும் நீங்கள் கடவுளுக்காக ஊழியம் பார்ப்பீங்க நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஹோப் யூ வில் ஹாவ் அ கிரேட் லைஃப். பை அண்ணா. Hello Bashik, I really thank God for you, though our interaction has been very small for a very short time. I thank God for having known you. I thank you for all your help, support and services that you've offered for all the camps, medical camps done by the OTM team. We praise God for your life. I pray and hope that God will bring the right people into your life as you move to your next step that God has in store for you. We will continue to pray for you and bless you. Thank you. Bye. டாக்டர் பர்ஷிக் வேலண்டைன், உங்களை முத பார்த்தது சம் ஹாஸ்பிட்டலில் ரிசப்ஷனில் பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் நைட்டில். ஸோ அப்போ பார்த்த கனெக்ஷன் ஸ்டில் நவ் இட்ஸ் கோயிங் ஆன். அது ஆண்டோடைய கிருபை, அதுக்காக நான் ஆண்டோடைய துதிக்கிறேன். உங்களை நாங்கள் பார்த்தது நாட் ஈவன் அ டாக்டர், மோர் தன் த டாக்டர். நீங்கள் எல்லா காரியங்களும் செஞ்சது இட்ஸ் ரியலி அ சேலஞ்சிங் மிஷன். மெடிக்கல் கேம்புக்கு முன்னாடி நீங்கள் மெடிசன் வாங்குறதும், கேம்பில் நீங்கள் டாக்டராக இருந்து செய்கிற காரியங்கள், கோராபுட் ஜெயிலில் நாங்கள் போய் பண்ணோம், அதுவும் எங்களுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார். அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் மெடிசன் எல்லாம் முடிஞ்சோடனே மெடிசன்ஸை பேக் பண்ணி கொண்டு போகிறதுலையும் உங்கள் கமிட்மெண்ட் ரொம்ப இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் ஃபார் அஸ். ஒருவேளை சிறு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க சில டைமில், ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில். அது மட்டும் இல்லை, மெடிசன் கொடுக்குறதுல மெடிக்கல் கேம்ப் முடியும் போதும் டில் த எண்டு நாங்கள் வண்டியை பேக் பண்ணி காரை எடுப்போம். பட் ஸ்டில் டில் த எண்டு நீங்கள் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கன்சர்னாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் அதை பார்க்க முடிஞ்சு. எல்லாரும் வண்டியில் உட்காந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டில் தனியாக இருந்து பேஷண்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இட் ஆல் ஷோஸ் யுவர் கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் காட்ஸ் கிங்டம். நாங்கள் தொடர்ந்து உங்களை ஜெபிக்கிறோம், உங்களுக்காக உங்களை நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப. இஃப் இட் இஸ் காட்ஸ் வில் நீங்கள் திரும்பவுமாக தனியாக போகிறீங்க, இருவராக நீங்கள் திரும்பி வருவோம், நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஆல்வேஸ் OTM அண்ட் ONNG டோர்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ஃபார் யூ. ஸோ உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு நான் வருவது ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஃபார் ஹையர் காலிங்ஸ். உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையில் ஆண்டவர் இன்னும் அநேகருக்கு உங்களை பயன்படுத்துவார். உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களோடு நீங்கள் இணைந்திருக்க முடியாது உங்களை கேட்குறோம். தம்பி பர்ஷிக், சொல்லணும்னா ரொம்ப டாக்டர்ன்ற ஒரு இதுவே கிடையாது, ரொம்ப தாழ்மையாக இருந்திருக்கிறாங்க. நிறைய இடங்களில் நான் கவனிச்சிருக்கேன். டாக்டர் டேனி வீட்டிலலாம் படுக்கிறதுக்கு கீழே தான் படுத்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு டாக்டர் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு தாழ்மையாக பர்ஷிக் மட்டும் இல்லை, O3MGயில் இருக்க சொல்லப்போனால் எல்லா டாக்டர்ஸுமே ஒரு டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கெத்தோ ஏதோ இருந்ததில்லை. ஸோ அதுக்காக நான் தேவனை துதிக்கிறேன். இதே தாழ்மையோடு நீங்கள் இருக்கும்போது ஆண்டவர் இன்னும் உங்களை அதிகமாக மேன்மைப்படுத்துவார். தொடர்ந்து வருங்காலங்கள்லையும் நீங்கள் உங்கள் மூலமாக அநேக காரியங்கள் செய்யும்படியாக நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணுறோம். நீங்கள் திரும்ப மறுபடியும் குடும்பமாய் உங்களை வந்து நாங்கள் ஒரிசாவில் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம். God bless you. We are going to miss you.
ஹாப்பி ஜர்னி மாமா. உங்களுக்காக ஜோக் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க ஒடிசால இருந்து டக்குன்னு வந்துருங்க. நானும் உங்க மாதிரி பெரிய டாக்டர் ஆக ஆசை. நீங்க எனக்காக ஜோக் பண்ணிக்கோங்க. God bless you. Thank you. God bless you, Valentine. தேங்க்யூ கிளமெண்ட். எல்லாட்டு வந்து வீடியோ கலெக்ட் பண்ணி அதை நல்லா கம்பைல் பண்ணதுக்காகவே தேங்க்யூ. அண்ட் டாக்டர் பஸ்ஸிக்கை பற்றி வி ஹர்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ். மார்ட்டின் அண்ணா முதல்ல என்கிட்ட சொல்லும்போது 10 minutes வீடியோ இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் 15 minutes சொன்னாங்க. இப்போ 22 minutesக்கு நம்ம கேட்டிருக்கோம். இன்னும் நிறைய பேர் வேறு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. பட் we could not hear from everyone. We praise God for your life, டாக்டர் பஸ்ஸிக். ஐ திங்க் அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணோம்னா, யூ ஆர் அ கேரிங் டாக்டர், யூ ஆர் அ சைல்ட் லவர், குழந்தைங்களை ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு டாக்டர். And finally, you are a very humble doctor, and you got also words of wisdom. Uncle has given you a promise from 29:11, Jeremiah 29:11. Dr. Tim has told you for relying on God's wisdom, and finally, Brother Martin has told you that higher education is for a higher calling. And also, Amy Gladys is also praying for you. Praise God for this. இப்போ அடுத்த நம்ம டைம்குள்ளே போகலாம். It's a special time because we are going to hear from the man of the moment, Dr. Basic. Please share your thoughts. அவங்களோட அம்மா அப்பாவும் நம்மளோட இருக்காங்க. அவங்களும் எதுவும் சொல்ல ஆசைப்பட்டாங்கன்னா they can share. This is an open time for Basic and their family. Am I audible? Yes, Basic, you are audible. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். What I am is only because of God. ஆண்டவருடைய கிருபை இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை. ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்ற மாதிரி நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாக இருப்பதும் ஆண்டவருடைய சுத்த கிருபை. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய அதிசயங்களை செஞ்சுட்டே வந்திருக்காரு. சொல்ல போனா நான் எப்படி ஒரிசாக்கு வந்தேங்கிறதே ஒரு பெரிய டெஸ்டிமோனி. ஆண்டவர் அதுக்காக பல சட்டத்திட்டங்களையே மாற்றி வச்சிருக்காரு. யூஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சரி இன்னும் ஒரு வருஷம் படிச்சாதான் நமக்கு அடுத்து பிஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு என் மேல எனக்கு அவ்வளவுதான் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது. ஸோ நான் அந்த கான்ஃபிடன்ட் சரி நம்ம ஒரு வருஷம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்ளையே பண்ணாம உட்காந்துருந்தேன். அம்மா வந்து கேட்கறாங்க என்னடா அப்ளை பண்ணியான்னா பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருந்தேன். பட் அந்த டைம்லயே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா காலேஜஸ்லயுமே வந்து அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண நிலைமைக்கு வந்தாச்சு. அப்போ நான் நினைச்சேன் ஓகே ஹோப் இல்லை, ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா ஆண்டவர் அதுக்கப்புறம் எந்த காலேஜஸ்ல எல்லாம் அட்மிஷன் எடுத்தாங்களோ எல்லாமே வந்து நாட் வேலிட், எல்லாமே வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் கவுன்சிலிங்கா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசா ஒரு சட்டம் போட்டாங்க. ஸோ அது மூலமா தான் அந்த கவுன்சிலிங் மூலமா தான் என்னால இங்க வர முடிஞ்சது. ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஆஃப் லைஃப்லயுமே வந்து ஆண்டவர் என்னோட கூட இருந்திருக்காரு. ஆண்டவர் என் மேல காட்டின கிருபை, ஆண்டவர் என் மேல வச்சிருக்க அன்பை மற்றவங்களுக்கு ஆண்டவருடைய நேசிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு காண்பிக்கிறது வந்து என்மேல் விழுந்த கடமை அப்படிதான் சொல்லணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் புவனேஸ்வர் புதிய ஹிந்தி தெரியாது, ஒடியா தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவராகவே நிறைய வழிகளை திறந்தாரு. இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் நான் இங்க வரும்போது என்ன யாரெல்லாம் ஹியூமிலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்களோ, யாரெல்லாமே வந்து என்ன அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்களோ, இன்ஸ்டிடியூஷனல் வைஸ் கேரியர் வைஸ் ஆண்டவர் அவங்களோட மேல எடுத்துட்டு போய் அவங்கள என்ன டிபெண்ட் பண்ற நிலைமைக்கு ஆண்டவர் உயர்த்தினாங்க. சொல்லப்போனா ஆண்டவர் எங்க பேட்ச்ல ஐ குட் ஸ்கோர் பெட்டர், ஐ குட் ஸ்கோர் டாப். ஸோ கேரியர் வைஸும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு. எப்பவுமே நம்ம ஊர்ல வந்து ஒவ்வொரு சர்ச்சஸ்லயுமே வந்து ஆண்டவருக்காக ஊழியர்களை அர்ப்பணிப்பாங்க. இவங்க ஒரிசாக்கு போறாங்க, இவங்க கல்கட்டா போறாங்க, இவங்க எம்பி போறாங்க, இவங்க யூபி போறாங்க அப்படின்னு அவங்கள யாராவது தாங்குங்க அப்படின்னு சொல்றத மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேனே தவிர அந்த ஃபீல்ட்ல என்ன நடக்குது, எப்படி ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அதை நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாகம் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. ஸோ
ஒரிசா ஆண்டவருக்காக நிறைய ரத்தம் சிந்தப்பட்ட இடம், யாராலுமே மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்னை எப்படி யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு, ஆண்டவருக்கு சித்தம் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆண்டவர் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ண போறீங்க, நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்க போறேன், என்ன படிக்கணும் அப்படி இப்படி ஓடிட்டு இருப்பேன், என்ன பண்றோம், என்ன என்னால எப்படி இந்த ஒரிசா மக்களுக்கு என்னால என்ன ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியும், என்னால ஆண்டவரை எப்படி ரீச் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற என் மேல எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துட்டு இருந்தது. எல்லாமே சொல்லப்போனா ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி தான் நடந்துச்சு. மார்டின் அண்ணாவுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் வந்து ஆக்சுவலா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க. ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து அவங்கள பார்க்க போகும்போது, அவங்க மலையாளம் பேசுறாங்க, அவங்க ஒரு மலையாளி, நான் நல்லா பேசினாங்க, நீங்களும் கூட வாங்க பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போனாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மூலமா தான் மார்டின் அண்ணா தெரிஞ்சது. மார்டின் அண்ணா தெரிஞ்சது மூலம் தான் ஹோல் ஓடிஎம்மே தெரிஞ்சது. ஸோ மார்டின் அண்ணாக்கு தான் பெரிய தேங்க்ஸ். அவங்க தான் என்னை ஓடிஎம்குள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, ரைட் டைம்ல வந்து இந்த ஓடிஎம் கேம்ப்ஸ் வந்து ஆண்டவர் கிருபையில நடத்த முடிஞ்சது. ஸோ கேட்க போனா the happiest moment I feel whatever the time I had stayed in Odisha would be the camps. I would go back with the feeling that I have done something for the Lord. Like visiting the field இருந்து பண்ண ஒவ்வொரு சந்திச்ச ஒவ்வொரு ஆட்கள், ஆண்டோட ஒவ்வொரு மிஷனரிகளோட பேசின அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ், ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒவ்வொரு டைம், போன ஒவ்வொரு களங்கள், எல்லாமே வந்து என்னோட நினைவுகள் இருந்துட்டே இருக்கும். இருக்கிற எல்லா மிஷனரிஸ்க்காகவும் நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். the way they are dedicated, எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு இங்க வந்து ஆண்டவருக்காக இருக்கிறது, மொழி கலாச்சாரம் எல்லாத்தையுமே கடந்து வந்து ஆண்டவர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நாமத்துக்காக இங்க எல்லாருமே வேலை பண்றது, it encourages me, it helps me to grow forward, and it also pushes me to go forward, and also it like encourages me to go more deeper, to do more deeper for God. அதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இருக்கிற எல்லா ஓட்டியத்தில் இருக்கிற எல்லா மிஷனரிஸ்க்காகவும் நான் ஜெபிப்பேன் கட்டாயம். ஆண்டவர் இவங்களை இன்னும் அதிகமா, ஆண்டவர் அந்தந்த ஸ்தலங்கள்ல ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமா அவங்கள யூஸ் பண்ணட்டும். ஆண்டவருடைய கிருபை, ஆண்டவருடைய அன்பு உங்களோடு கூட இருக்கட்டும். இன்னும் ஆண்டவருக்காக பல பேரை ஆண்டவருடைய சமூகத்துல சேர்க்க ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக. டிம்மண்ணா, டேனி டாக்டர், அதுக்கப்புறம் சூசன் டாக்டர், அவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருக்கும். ஏன்னா டோட்டலா அவங்க எல்லாமே விட்டுட்டு ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷனலை மட்டும் கையில வச்சுட்டு ஆண்டவருக்காக எல்லாத்தையுமே விட்டு வந்து வேலை பார்க்கறது, இட்ஸ் அமேசிங் அண்ட் இட்ஸ் டெடிகேட்டட் டு an extreme. சொல்ல முடியாத அளவு. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே நம்மளும் இப்படி ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெவல் தாட் வரும். அட்லீஸ்ட் ஐ குட் பி ஹியர் அ ஸ்டூடெண்ட், மேபி ஒரு கன்சல்டன்ட் அந்த மாதிரி இருந்தா இன்னும் ஆண்டவருக்காக நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்க முடியும், இன்னும் ஆக்டிவா இன்வால்வ் ஆயிருந்திருக்க முடியும். பட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறதுனால பல கன்ஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால I could not involve actively. I regret for that. இங்க கொடுத்த ஒவ்வொரு வீடியோல பேசின ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. I do not know that I had made such an impact. I praise God for that, if so. And thank you for my parents. Thank you one and all. Thank you very much, Barsik, for the nice talk and humble talk and modest talk. நீங்க ஜெயிலெல்லாம் போய் கூட பயங்கரமா ஊழியம் செஞ்சீங்க, பயங்கரமா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னு சொல்லி மார்டின் பிரதர் ஸ்பெஷலா எனக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் praise God for using you everywhere across. நம்ம இப்ப கேட்டோம் எல்லா மிஷனரிஸும் வந்து தேர் அக்ராஸ் ஒடிஷா, பாலசோர்ல இருந்து சொன்னாங்க, கந்தமால், கொராப்புட், ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அக்ராஸ் ஒடிஷால இருக்க எல்லா தமிழ் மிஷனரியோட மனசையும் கவர்ந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தே வில் கண்டினியூ டு ப்ரே ஃபார் யூ. அதான் பெரிய விஷயம். தே வில் கண்டினியூ டு ப்ரே ஃபார் யூ, அண்ட் மிஷனரிஸ் ப்ரேயர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் a blessing, and definitely God will use you mightily.
இப்போ வில் கோ இன்டு த another time. Basics parents are here. அவங்க எதுவும் சொல்ல விரும்பினா they can tell. Auntie and uncle, you want to share something? மியூட் எடுங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஆண்டி அந்த மைக் சிம்பிள் பிரஸ் இது பண்ணுங்க அங்கிள். லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்க பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, பேசுங்க மம்மி. ஹலோ, உனக்கு கேக்குதா? கேக்குதா? நல்லா கேக்குது. பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் பையன் வந்து அந்த இடத்துல வரும்போது நாங்க ரொம்ப கஷ்டத்தோட தான் அவன் அந்த இடத்துல அனுப்புனோம். ஆனா தேவனுடைய சுத்த கிருபை, அவனுடைய ஆழ்ந்த எண்ணங்கள் எங்களுக்கு தெரியும். அவன் பழைய காலத்துல முன்னுக்கே படிக்கும் போதே தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்றதுல நல்ல ஈடுபாடும் ஹெல்பிங் டெண்டன்சியும் உள்ள பையன். ஆனா லாங்குவேஜ் தெரியாத இடத்துல அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கஷ்டப்பட்டுட்டே தான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு நாங்க அனுப்புறோம். ஏசப்பா, இந்த அளவுக்கு உங்க எல்லாருடைய மனதிலையும் அவன் நிறைந்திருக்க செய்தமைக்கு நான் தேவனே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நீங்க காட்டின அன்புக்கும் நாங்க வந்து உண்மையிலே தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள். நாங்க தேங்க்ஸ் சொல்றோம். தேவன் வந்து அந்த இடத்துல மினிஸ்ட்ரி ஒர்க்ல அவன் எப்பவுமே ஈடுபாடோட தான் இருப்பான். கிம்ஸ்ல படிக்கும் போதும் அங்க இருந்து இங்கெல்லாம் வந்திருந்தான். குஜராத் பக்கங்கள்லாம் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஒர்க்ல ஈடுபட்டுட்டு உண்டு. எங்களுக்கு உண்மையிலே என்னுடைய மூத்த பையன் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். தேவனுக்குள்ளாக அவன் இன்னும் வளர்ந்து வர நீங்க எல்லாரும் இன்னும் ப்ரேயர் பண்ணுங்க. உங்க இடங்கள்ல தேவன் வந்து தேவனுடைய நம்முடைய நினைவுகள் அல்ல, தேவனுடைய நினைவுகள், அவருடைய நினைவின்படி தேவன் உங்களை அந்தந்த இடங்களை வைத்திருக்கிறாங்க. தேவன் இன்னும் உங்களை உயர்த்துவார். நம்ம வந்து முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடும் பொழுது அவர் எல்லாத்தையும் வந்து நமக்கு செய்யக்கூடியவர். அவர் உங்களுக்கும் எல்லா காரியங்களையும் நன்மை செய்யமாக செய்து தருவாங்க. ஆசீர்வாதமாக நீங்க இருப்பீங்க. நாங்க உண்மையிலே எங்க குழந்தை பையனை பார்த்து நாங்க சந்தோஷப்படுறோம். அவனுடைய பணி இன்னும் சிறக்க வேண்டும். இன்னும் அவன் எந்த இடத்துல வருவான், பையன் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வருவான். ஏன்னா அவனுக்கு மினிஸ்ட்ரி மேல நல்ல தாக்கம் உண்டு. இன்னும் அவனுடைய தேவனுக்காக பல காரியங்களை செய்யும் பொழுது அந்த இடங்கள்ல வந்து இன்னும் செய்யறதற்கு தேவன் அருள் புரிவார் என்பதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. நீங்க காட்டின அன்புக்கும் தயவுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு காட் ஆல்சோ. தேங்க்யூ வெரி மச் ஆண்டி ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஃபார் காட். நீங்க சொன்ன மாதிரி seek ye first the kingdom of God and all these things will be given unto you. Praise God for giving Valentine, sending Valentine to Bhubaneswar, and he has really impacted people. Now we'll go into the next time. Prayer for brother Valentine. He has given us a few prayer points. கொஞ்சம் prayer points கொடுத்திருக்காரு. அவருக்காக நம்ம இப்ப ஜெபிக்க போறோம். முக்கியமான டைம். We'll all stay and we'll pray. Brother Martin, நீங்க prayer points சொல்லுங்க. அப்புறம் யார் prayer பண்ணனும் அது நீங்க சொல்லுங்க. Thank you Stuart. Thank you auntie. Valentine அனுப்புனீங்க. நாங்க திரும்பவும் உங்ககிட்ட அனுப்புறோம். சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி திருப்பி அனுப்பி வைங்க. If it is God's will. Okay. ஜோம் பண்ணலாம். ஸ்பெஷல் வேலண்டைன்காக நம்ம ஜோம் பண்ண போறோம். ஸ்பெஷலி ஒரு 3 அவருடைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஹையர் எஜுகேஷன் அவருடைய பிளானிங் இருக்கு. ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கணும். நான் எப்பயும் எங்க அப்பா எங்களை பார்த்து சொல்ற காரியம் மறக்க மாட்டேன். எப்பயும் ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஃபார் ஹையர் காலிங்ஸ். ஸோ இன்னும் நல்லா படிச்சு ஆண்டவருக்கு இன்னும் நிறைய காரியங்களை செய்யணும். தட் இஸ் a great impact in the life of people. இன்னும் நிறைய பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக ஜோம் பண்ணலாம். அவருடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக, அவர் ஹெல்த்துக்காக. ஏன்னா மெயின் லைன் வாரியர்ஸா இருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ல தே ஆர் ஒர்க்கிங். நான் சம் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன். அவரு நாங்க ஃப்ரீயா இருந்தாலும் he is walking here and there for everyone, for the patients, for the missionary especially. அவங்க கூட வந்து கார்ல பிக்கப் பண்றது வந்து திருப்பி விடுற வரைக்கும் வருவாங்க. ஈவன் சில பேஷண்ட்ஸ் நடக்க முடியாட்டாலும் அவங்க கூட அவனுக்கு கீழே கைப்பிடிச்சு கூட்டு போறதை நான் பார்த்திருக்கேன். நான் நேரா என் கண்ணில் பார்த்தேன். ஸோ such a person. ஸோ அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு விசேஷமா ஜெபிக்கலாம். இந்த நேரத்துல ஆண்டுடைய பாதுகாப்பு அவனோட இருக்கும்படியாக, மேரேஜ் அவருடைய பார்ட்னர், லைஃப் பார்ட்னருக்காக we will pray. இந்த 3 prayer pointsக்காக I request கிரேஸ் ஆண்டி இருக்கீங்களா? சுரேஷ் அங்கிள், கிரேஸ் ஆண்டி. வேலண்டைனோட ஹையர் எஜுகேஷன், அவருடைய ஹெல்த்காக, அவர் லைஃப் பார்ட்னருக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம்.
அன்புள்ள ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் அருமையான அடியாரை பற்றி சொன்ன நல்ல கருத்துக்களுக்காக நன்றி செலுத்தினோம் சுவாமி. அப்பனே, அநேகரை இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல டெஸ்டிமனி செஷன் போல இது இருந்தது ஆண்டவரே. அதுக்காக உங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இப்பொழுதும் மகனை நாங்கள் உடைய கரத்திலே கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். அவருடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக, இன்னுமாக அவருடைய நல்ல ஹெல்த்துக்காக, இன்னும் உடைய ஃபியூச்சர் பார்ட்னருக்காக, இந்த 3 காரியங்களையும் ஒரு விசையாக உடைய கரத்திலே கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சங்கீதம் 20:4 சொல்லியிருக்கிறது போல, அவர் உமது இருதயத்தின் மன வாஞ்சைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றி தருவாராக என்ற அந்த வசனத்தின்படி உடைய நாம மகிமைக்காக இவற்றையெல்லாம் நீ நிறைவேற்றி தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். பிரியமானவனே, உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தையும் கூறி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த அருமையான பிள்ளையை இந்த உலகத்துக்கு தந்த இந்த அருமையான பெற்றோரையும் ஒரு விசையாகும் நாம் நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து ஆண்டவரே, மகன் சபைக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒருவேளை உம்முடைய சித்தமானால் மீண்டுமாக தேவையுள்ள இந்த வட இந்திய பகுதிகளுக்கு நீர் திருப்பி அவர்களை கொண்டு வர வல்லவராய் இருக்கிறீர். ஆனாலும் உம்முடைய சித்தத்தை நீர் அவன் வாழ்க்கையிலே, தம்பியுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. Thank you, Auntie, for praying for Vasik with a few promise verses. Next, we'll go into another important time. We heard about Dr. Vasik. We have Dr. Danny among us. He was a very faithful and committed doctor working in Mayurpanch. He has his own hospital. We praise God for his life. Now we'll hear the word of God from him. He has few words of encouragement. And especially for Vasik, he has a few things to say. So we will hear from him. Please listen to him carefully and be encouraged. Praise the Lord. எல்லாரும் கேக்குதா பேசுறது? கேக்குது டாக்டர். ஓகே, thank you. So it's a privilege because Barshik team எல்லாம் வந்து last November கோரப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கேம்ப் பண்ணும்போது, மெடிக்கல் கேம்ப் பண்ணும்போது டீம் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. டாக்டர் பர்ஷிக் வந்திருந்தாங்க. எல்லாம் இங்கே தங்கியிருந்தோம். தட் இஸ் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேம்ப்ல தான் அவங்க முதல்ல நான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது ஆக்சுவலாக இங்கே நான் பாண்டிச்சேரி கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு. இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. எனக்கு பிம்ஸ் தான் படிச்சிருந்தாரு. என்ன சொந்த ஊர் பாண்டிச்சேரி. ஸோ praise God. So it is I think this coincidence is a divine coincidence. It's a joy to share அவருடைய இந்த ஃபேர்வெலுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறது. இட்ஸ் a privilege. ஃபேர்வெல் மட்டும் இல்லை, மேபி I take it as an opportunity to give him a challenge also to what God has taught. So it's a joy. எல்லாருக்கும் இந்த ஓடிஎம் இருக்க நிறைய பேர் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் பார்க்குறோம். எல்லாருக்கும் எங்களோட நமஸ்காரம். ஸோ ஜஸ்ட் எனக்கு இன்னைக்கு நான் பர்ஷிக்கு என்ன ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சிலது அனுபவம், சிலது பைபிள்ல இருந்து நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து மேத்யூ சாப்டர் 14:14. மேத்யூ சாப்டர் 14:14. இயேசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்கள் வியாதிஸ்தர்களாய் இருந்தவர்களை சொஸ்தமாக்கினார். இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இங்க வேர்டு வந்து மனதுருகி. இங்கிலீஷ்ல என்ன அப்படின்னா compassion. He was moved with compassion. He was moved with compassion. இந்த கம்பேஷன்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ஆரம்ப காலத்துல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஆண்டவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 25 years நான் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய வருஷங்கள் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை பண்ண ஒரு பாக்கியம் கொடுத்திருந்தாரு. பின்ன பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் நான் ஒர்க் பண்ணேன். பட் ஒன்று மட்டும் ஆக்சுவலா இது ஒரு இந்த எல்லா அனுபவங்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி இந்த ஹெல்த் ஃபீல்டு, இந்த மினிஸ்ட்ரி,
தி ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரியில ஆண்டவர் ஞானம் கொடுத்திருக்காரு, ஸ்கில்ஸ் கொடுத்திருக்காரு, அனுபவம் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாமே ரைட். பட் இம்பார்ட்டன்ட் டு டூ இட் இன் அ வே தட் ப்ளீசஸ் காட். ஆண்டவருக்கு அது ஆண்டவருக்கு பிரியமான வண்ணம் எந்த மாதிரி இந்த மினிஸ்ட்ரி எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னா, திஸ் கம்பேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மனதுருக்கம் அது இல்லாத போது நிறைய தடவை சில மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை பண்ணும்போது வெரி பிஸி ஓபிடி, சில சமயம் 80 பேஷண்ட் 70 பேஷண்ட் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். அப்போ எப்ப முடிச்சுட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க போகணும் அப்படின்னு தோணும். சில சமயம் முடிக்கும் போது பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு புது பேஷண்ட் வரும்போது நம்மளுக்கு சில சமயம் எரிச்சல் வரும். என்னடா முடிக்கும் போது ப்ரிப்பேர் டு கோ தட் டைம் டிமாண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி. சில சமயம் வந்து நம்மளுக்கு சரி சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு போலாம் அப்படின்னு போன தோணும். பட் சில சமயங்கள் நிறைய சமயங்கள்ல ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துகிற காரியம் என்ன அப்படின்னா, ஆண்டவரோட இந்த மனதுருக்கம் கம்பேஷன் இருக்கும்போது we can go on and on and on. அது மட்டும் இல்ல, பண்ற காரியங்களுக்கு it gives a joy. அது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கும். ஐ திங்க் இது வந்து வெறும் இதுல மட்டுமே, ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்ல, எந்த மினிஸ்ட்ரி எடுத்தாலும் மனதுருக்கம்ன்றது அந்த வந்து இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது ரெண்டு பார்த்தேன். ஆண்டவர் வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டும் போது அவர் மேல இருக்கிற டிமாண்ட், திரளான ஜனங்களை கண்டு அவரது மனதுருகி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவரோட மினிஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல 14 இந்த திரளான ஜனங்கள், இது வந்து ஆண்டவர் செய்த இந்த காரியங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து அவரை நிறைய டிமாண்ட் அவர் மேல இருந்துச்சு. இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்த நிறைய பேர் எல்லாருமே அவருக்கு வந்து நல்ல விதமா சொல்லல. இந்த பாரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் அவங்களுக்கு அவர் எதிராக பேசினாங்க. பட் இந்த நிறைய மினிஸ்ட்ரி டிமாண்ட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு, ரொம்ப பிஸி. ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல இல்ல, இடம் மாறி தங்கியிருந்தாங்க. நீங்க ஒரு இடத்துல செய்யணும், அப்புறம் நம்மளதான் கொஞ்ச நேரம் இருந்திருப்பாரு. பட் நிறைய இடத்துக்கு போய் அப்போ இடம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இல்ல, ஆட்கள் நிறைய டிமாண்ட்ஸ், பிளஸ் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து நல்லதா பேச, எல்லாமே வாட் வாஸ் நாட் பாசிட்டிவ், நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது. ஆனா இந்த எல்லா மத்தியிலும் அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டபோது மனதுருகி, அப்புறம் மனதுருகி he healed them. மனதுருக்கம் வந்து it was welcoming people. அவர் இவ்வளவு பேர், எத்தனை பேர் இவ்வளோ இருக்கு, இவ்வளவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு, எத்தனை பேர் நம்மளுக்கு வந்து வராங்களே, ஹீலிங்காக வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரோட இருதயத்துல வந்து he was always welcoming them. இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் a supernatural strength. பெர்செக்கிராம் சொல்றது இது. ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்ம போராடி ஜெபிக்கணும். ஆண்டவரே, நான் இந்த பண்ற இந்த ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலி கேன் நமக்கு இது ஒரு காட்ஸ் கிவன் கிரேஸ். ஆக்சுவலி பெர்சிக் சொன்னது போல அது உண்மை. இட்ஸ் a God given grace. It's a God, not this privilege is not given to many people. எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு privilege இல்ல. So with the privilege comes also responsibility. What is the responsibility? ஒரு விதத்துல நான் உங்களுக்கு அதுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும்போது அதுக்கு உண்டான சில இது நான் சொல்ல விரும்புறேன். எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு, ஹவு கம், எப்படி வந்து இயேசு சுவாமி இப்படி ஒரு பிஸியான இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலும் அவரோட மனதுருக்கம், the compassion did not leave him. He was able to compassionately treat all. ஒருவருக்கு ரெண்டு பேருக்கு இல்லை, எந்த மாதிரி டிமாண்ட். இப்போ he was able to அதே சேம் லெவல், சேம் ஸ்டெபிலிட்டி. அது எப்படி? அது எனக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, he knew who he was. அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சது. he knew his identity. அவருக்கு ஐடென்டிட்டி, he knew that he came from the Father. He knew, அவருக்கு தெரிஞ்சது, நான் பிதா என்னோடு உண்டு, நான் அவருடைய காரியங்களுக்காக நான் வந்துட்டு, நான் அவருடைய மகன். He knew his identity very clear. அதனாலதான் வந்து ப்ரெஷர்ஸ் வந்தாலும், நிறைய டிமாண்ட்ஸ் வந்தாலும் அவர் இரிட்டேட் ஆகல, அவருடைய குணங்கள் மாறல. நம்ம இயேசு சுவாமி அவரு பெரிய ஆளு, அவரு இப்ப கடவுள் அப்படின்னு சில சமயம் நம்ம அதை முடிச்சிடறோம். அது உண்மை இல்லை. அவர் he was also man. அது ஹீப்ரூல கொடுக்கும் போது
அவர் கீழ்ப்படுதல் எப்படி கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா, அவர் போற கஷ்டங்கள் மூலம் கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. ஸோ நம்ம கத்துக்க அது. ரெண்டாவது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு உதாரணமா இருக்கிறார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பைபிள்ல. அப்போ அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் கடவுள் நான் வந்து யாருன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சது. ஹிஸ் ஐடென்டிட்டி வாஸ் நாட் இன் ஹீலிங். அவர் செய்த ஊழியத்துல அவர் ஐடென்டிட்டி வரல. நாம் நிறைய பேர் ஹீல் ஆடுறாங்க, ஐ எம் அ ப்ராஃபட், ஐ எம் சோ மெனி பீப்புள் ஆர் தேர், ஐ எம் அ டீச்சர், இதெல்லாம் அவரோட ஐடென்டிட்டி இல்லை. எப்பவும் அவர் சொல்லார், ஐ நோ, என்னுடைய பிதா என்னோட உண்டு. அதனால அவருடைய காலத்துக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய குணாதிசயங்கள் மாறல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் he knew who he was. இப்போ பெர்ஷேக்கு சொல்றது, உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தது என்னன்னா, ரொம்ப ஒரு உற்சாகப்படுத்துற என்கரேஜிங் திங் என்னன்னா, you had a heart for God. You are a heart to do something for God. It's a beautiful thing. It's a very beautiful thing. So நான் இதுல வந்து நம்ம வந்து கன்சிஸ்டன்டா வளர வேண்டியதுக்கு ஒரு காரணம் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, our identity is not in being a doctor. நான் சில சமயம் ஓபிக்கு போடும்போது I tell to myself, so some people come and say, டாக்டர் நீங்க வந்து மருந்து கொடுத்தீங்க, அங்க போன இங்க போனா எல்லாம் ரொம்ப சரியாயிடுச்சு, வெரி குட் அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப சில சமயம் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரைட் வரும், ஓ குட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம், ஓ இது பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லலாம். பட் சம்டைம்ஸ் ஐ டெல் டு மை செல்ஃப், இல்ல, திஸ் இஸ் நாட் மை ஐடென்டிட்டி. பீயிங் அ டாக்டர், ஐம் கால்ட் டு பி அ டாக்டர், பட் தட் இஸ் நாட் மை ஐடென்டிட்டி. ஆண்டவர் அழைச்சிருக்கார், நாளைக்கு அந்த அழைப்பை வந்து ஓகே யூ கிவ் அப் டாக்டர் அண்ட் கோனா ஐ எம் ரெடி ஃபார் இட். அந்த ரெடினஸ் எனக்கு மனசுல வேணும். அந்த ஒரு பொசிஷன் God has to put me in. God has give that freedom in me. Because my identity, என்னோட ஐடென்டிட்டி, not being a doctor, not being a person through whom God heals, or giving the right medicine so that people get healed. இல்ல, அது இல்ல. என்னோட ஐடென்டிட்டி, I belong to Christ. நான் இயேசுவுக்கு சொந்தமானவன், என்னோட தேவன் என்னோடு உண்டு. Hallelujah. That is actually, it's a very important. இது இல்லாம இல்லம்போது sometimes we can become insecure through failures. It's possible. நமக்கு சில டிமாண்ட்ஸ் அதிகமாகும் போது we can get irritated. நம்ம கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் வரலாம். பட் தென் இது நமக்கு அனுபவமா மாறும் போது, நான் யார், என்னோட ஐடென்டிட்டி என்ன, நான் யாரை கேட்டேன், I am a child of God, I belong to Jesus. நான் இயேசுவுக்கு சொந்தமானவன், அவருடைய பிள்ளை. அது மாதிரி ஆழ்ந்த என்னோட இதயத்துல இருக்கும் போது, that gives a freedom for compassion to flow. This foundation, இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நம்ம ஜீவிதத்துக்கு. இந்த ஃபவுண்டேஷனை நம்ம இது பண்ணும் போது, காரியங்கள் வாய்க்காமல் போகும்போது நம்ம we can lose the compassion, we can become unstable, we can become irritated, we can become upset. But then எந்த ஒரு மனுஷன் இந்த ஐடென்டிட்டி ரொம்ப எனி டைம் and every time he knows, oh this is என்னுடைய காரியங்கள், நான் செய்யற ஊழியத்தினாலோ நான் செய்யற காரியங்களாலோ மக்கள் எனக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறாங்க, அதற்கு இல்ல, எனக்கு தேவன் எனக்கு தன் சொந்த ரத்தத்தின் மூலம் எனக்கு வாங்கி தந்த அந்த பதவி, இது என்னுடையதல்ல, நான் அவருடைய பிள்ளை, நான் அவருடைய மகன். So I inherited. நான் தேவனுடைய கம்பேஷன். அது எப்போலாம் இந்த கிரவுண்ட்ல நிக்குமோ கம்பேஷன். நான் என்னுடைய அனுபவம் சில சமயம் பார்க்கும்போது, ஒரு தேசத்துல கேம்ப் பண்ணும்போது நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் 300-400 I was getting tired because every time நம்ம மைண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், என்ன பிரச்சனை இருக்கு, என்ன பண்ணணும், you become tired. அப்ப I knew, I felt, I prayed, God you help me Lord. அப்ப I felt the compassion of God that was enough to see all of them with same compassion, to be able to pray. அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண முடிஞ்சது, அவங்கள பார்க்க முடிஞ்சது, டயர்ட் ஆகல. அது தேவனுடைய ஒரு மனதுருக்கம். I thank God for those experiences. ரெண்டாவது காரியம், அவர் first he knew his identity. Second thing is that he knew what was the will of the Father. அவர் தேவன் எனக்காக என்ன காரியத்துக்காக எனக்கு அழைப்பு கொடுத்திருக்கார். நான் பிறந்தது என்ன காரணம், நான் ஜீவன் பண்றது, why I am here in this earth. He knew very clearly, no confusion. நான் என்ன காரியம் பண்றேன், ஆண்டவர் பிதா எனக்கு வச்ச இது என்ன. அதனால அவரோட சொல்ல முடியுது, I am about Father's business. 12 வயசு சொன்னாரு, I am in my
டோன்ட் யூ நோ, அவங்க அப்பா அம்மாக்கு சொன்னார், நான் பிதாவனோட வீட்டுல இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாதா? 30 வயசுல வந்து ஊழியத்தில் இருக்கும்போது சொன்னார், ஐ எம் அபவுட் மை ஃபாதர்ஸ் பிசினஸ். வெரி கிளியர், வெரி கிளியர், வெரி கிளியர். மூணாவது, இது ரெண்டுத்துக்கு அடித்தளம் என்ன அப்படின்னா, he had a secret life with God. இது இல்லாம மற்றது நம்ம வர we cannot be sure of ourselves. நமக்கு வந்து கடவுளோட விருப்பம் என்னன்னு தெரியாது. He had a secret life with God, very personal life with God. அது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல வந்து காலம் சொல்லிருக்கு, ராத்திரி முழுக்க கடவுளோடு இருந்தா. என்ன யாருக்கும் தெரியும். ஆனா ஒரு இடத்துல மட்டும் பைபிள் சின்ன திறப்பு காட்டுது. மவுண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிகரேஷன் பண்ணும்போது அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போதுன்னு வரும். He became very white, supernatural white. அப்பதான் ஒரு ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல மட்டும் பைபிள் நம்மளுக்கு வந்து வார்த்தை வந்து நமக்கு சின்ன என்ன நடக்குதுன்றது ஒரு சின்ன ஒரு வெளிப்பாடு. He had a talk directly, heavens opened, அப்போ சொர்க்கம் திறக்கப்பட்டது. மோசே எலியா 2 பேரோட பேசினாங்க. பிதாவனுடைய வார்த்தை சர்டிபிகேட் கிடைச்சது அவருக்கு. அப்போ இது எல்லாம் நமக்கு கிட்டுமா? நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓ, வேலண்டைன் சொல்றது இந்த கம்பேஷன் நம்மளுடைய அந்த ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கு வாட் வேர் யூ பி வேர் காட் ஐ ப்ரே. நான் என்னுடைய உங்களுக்கு ஜெபம் என்ன அப்படின்னா, யூ வில் நாட் லூஸ் த ஜாய் ஆஃப் லைஃப், ஜாய் ஆஃப் லிவிங் இன் கிரைஸ்ட். ஆண்டவர் ஊழியம் செய்யறது உண்டு, பட் there is a joy of doing God's will in God's way. அது வந்து ஆண்டவர் சொல்ற மாதிரி என்னோட சந்தோஷம் கூட இருக்கு, உங்க சந்தோஷம் நிறைவாகும் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ ஆண்டவரோட வழியில் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளோட சந்தோஷம் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவருடைய சமாதானம் சந்தோஷம் எப்பொழுதும் நம்மளோட இருக்கும். சோ இந்த ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் பெர்ஷிக் வர காலங்களில் தேவன் கொடுத்த அந்த டேலண்ட்ஸும் அந்த ஞானத்தையும் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு ஆண்டவர் கிருபை கொடுக்கணும். எப்படி பயன்படுத்தக்கூடிய ஞானம் பெர்ஷிக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பிரேயர். அதே சமயத்துல let him be known. உங்களுடைய எது எங்க இருந்தாலும் சரி, as you be, நீங்க கடவுளுக்கு ஓப்பனா இருக்க நான் ப்ரே பண்றேன். ஆண்டவர் எங்க உங்களை அழைச்சிருக்கிறாரோ அங்க இருக்கும் போது you are full potential will be seen. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது என்னுடைய எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர் வந்து பயங்கர ஒரு அறிவாளி. அவர் சாதாரண அவர் ஹீஸ் நோன் ஃபார் கிளினிக்கல் ஸ்கில்ஸ், பயங்கர அறிவாளி. சாதாரண எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு படி மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நான் ஆண்டவர்கிட்ட கிட்ட, ஆண்டவரே இவரை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு வந்து எனக்கு கிருபை வேணும். மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்பதான் யூஜி முடிச்சுட்டு போயிருந்தேன் நான், ஃபேமிலி மிஷன் கொடுக்கும்போது. ஆண்டவர் அந்த ஜெபத்தை கேட்டு கொஞ்சம் கொடுத்திருக்காரு, ஞானம் கொடுத்திருக்காரு, கிருபை கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி நான் பெர்ஷிக்கு சொல்ல விரும்புறேன், நீங்க கேளுங்க, ஞானம் கேளுங்க, ஸ்கில்ஸ் கேளுங்க, கடவுள் தாராளமா கொடுப்பாரு. அதே சமயம் அதை எப்படி அந்த யூஸ் பண்ணணும்ன்ற ஞானத்தை ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக யூஸ் பண்ண வேண்டிய அதுக்குண்டான கிருபை நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட நான் கேட்க நீங்க நான் உங்களுக்காக வேண்டுறேன். அதே சமயத்துல எந்த காலகட்டத்திலும் கம்பேஷன், மனதுருக்கம் நம்மளுக்கு வேணும். எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே எனக்கு இந்த கம்பேஷன் எனக்கு வேணும். அப்படி பண்ணும்போது அதனுடைய ஹீலிங் பவர் God will work with you. God will work through you. உங்க மூலியமாக நிறைய பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. உங்க மூலியமாக நிறைய பேர் bless பண்ணப்படுவாங்க. And God will sustain you. And we as a family, we bless you. And we bless you to fulfill God's desire. We bless you to have a very blessed life. One of the blessed life is to be a blessing to others. உங்க கரத்தின் மூலமாக நிறைய பேரு ஹீலிங் அனுபவிக்கிறதுக்காக நாங்க வேண்டுகிறோம். May your future be in God's hand. May God lead you. ஒவ்வொரு டிசிஷன்லயும் ரைட், அது உங்களுக்கு கரியர் ஆகட்டும், அடுத்தது என்ன பண்ணணும், எங்க போகணும், எங்க ஒர்க் பண்ணணும், நீங்க திருமண காரியமாகட்டும், எல்லாவற்றிலும் may God, ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற ஆண்டவர், எல்லா சக்தி கொடுக்கிற ஆண்டவர், எல்லா ஆசீர்வாதத்துக்கும் காரணக்கர்த்தாவா இருக்கிற நம்மளோட தேவன், மகாபரியம் இரக்கமுள்ள தேவன், அன்பு நிறைந்த தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்குமாக வழிநடத்த வேண்டுமாக நாங்கள் பிளஸ் பண்ணுகிறோம். நன்றி. Thank you very much, Dr. Danny. It was a very relevant message for today, for Bersik and for all of us. Tiralana Janangal, Jesus ta vandhumbodhu how he had the compassion. We all had the question,
adukku very nicely you gave us 3 points. He knew his identity, he knew the will of the Father, and he had a secret life with the Father. We pray that Dr. Bursik will take your words and he will follow it in his life. And naanga yaarla innikku ketamo, we pray that all of us will follow these 3 things. We praise God for your life, and we praise God for the word of God that came very clearly and very meaningfully to us this day. Thank you. So we'll go to the closing prayer. This is the time to close this farewell meeting for Dr. Bursik. Brother Martin. Yes. Can you Stuart, guide us? Yeah. Uncle irukanga, Manna uncle. Okay. After that, we'll have a vote of thanks by Sister FC. Okay. A song irukku. Song irka, Brother Martin? Yes. Yes, ma. Yes. Okay. Clement is free. ப்ரே பண்ணுமா? இப்போ ப்ரே பண்ணுவா? அங்கிள் நீங்க ப்ரே பண்ணுங்க. அப்படியே சரி. அடுத்து நான் இத ப்ரே பண்றேன். Okay. Our loving Father, we are grateful to you, Lord, for this time, Lord, that we could spend. Lord, only one life, Lord, it will soon pass away. And Lord, you have all called us, Lord, with a purpose. And Lord, you have been using us in Orissa, and we thank you for this short time, Lord, that Bursik Valentine could be with us. We are grateful to his life, his commitment, his dedication. We are grateful to his parents. And Lord, we know that you have good plans in his life. Lord, I pray that you especially protect him. Guide him, Lord. You are the good shepherd. You lead him, Lord. Lord Jesus, you went about doing good. You cast out demons. You healed the sick. And you preached about your kingdom, Lord. The same way, Lord, I pray for Bursik also. Lord, that he may, along with his ministry, Lord, and profession of healing, Lord God, I pray that he may be also, Lord, instrumental in saving souls, oh Lord God, because, Lord, this body will perish, oh Father, but Lord, it's our soul which is going to last forever. So, Lord, I pray that through his lifetime, Lord, he may be able to win lots of souls through his ministry, and Lord, through his profession, Lord God. I pray that you'll protect him especially from all evil, from all plague, from all infections, and keep him and his family, and continue to keep them in the center of your will, and use him for your glory. We commit him into your care, Lord. We thank you once again for hearing our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. நமக்காய் நன்றி.
Clement for the meaningful song. We give thanks to God. Kadesia, we'll have the vote of thanks representing OMMG, and we have Sister Hepsi with us. She is assistant professor at AIMS Bhubaneswar. அவங்க நம்மளுக்கு vote of thanks கொடுப்பாங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் நமக்கு இந்த நல்ல நேரத்தை ஒரு ஆசீர்வாதமான ஃபேர்வெல் டைம், வண்டர்ஃபுல் ஃபேர்வெல் டைம் பெர்ஷிக்கு கொடுத்திருக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அடுத்தபடியா பெர்சிக்குடைய அப்பா அம்மா அவங்களுடைய மகனுடைய இந்த ஃபேர்வெல் மீட்டிங்கை அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Thank you uncle and auntie for sitting for the past 1.5 hour and watching this program. அப்புறம் மார்ட்டின் பிரதருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன். எல்லாருக்கும் ஒரு வீக்குக்கு முன்னாலேயே வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கேட்டு அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஏன் அவனை விட்டுறீங்க? ஆடியோ கேக்குதா எல்லாத்துக்கும்? Hepsi, are you still there? She is. I think we dropped her. Stuart, you can carry on. Okay. Should we wait for a couple of seconds, Anna? I would say this. Yes, she may come back. Just give it a second. Use some. Yes. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். அவங்க நெட்வொர்க் கொஞ்சம் போரா இருக்கு, அதனால இதா இருக்காங்க. கிளமெண்ட், அந்த மீன் டைம்ல ஏதாவது பாக்கீங்களா? என்ன ஸ்மால் சாங் ஆர் கோரஸ் we can play as we wait for sister, because இதான் கடைசி ப்ரோக்ராம் vote of thanks. அதோட we will end, and அதுக்கப்புறம் informally we can have the discussion. Brother Martin, முடிஞ்சா அவங்கள you can call. Yes, Stuart, one more. Hello, sir. She is coming. Okay, Anna. Thank you. Clement, you can do that. மார்ட்டின், அவங்க பிஹாஃப்ல நீங்களே சொல்லி முடிச்சிடலாமா? இப்போ மணி எக்கச்சக்கமாயிடுச்சுல. ஆமா. அவங்க ஏதோ ஃபோன் இஷ்யூ நினைக்கிறேன்ல பிரதர். Martin, I think you need to close it, Martin. அவங்க வந்தா Yes. Yeah, Stuart. Yes, Anna. Yes, we thank you, all of you. I think Aziza, she would also try to tell. We thank Bersik, we thank their family, we thank Brother Martin, Clement for helping us with screen sharing, and எல்லாருமே almost 20-21 members வந்து 1.5 hours have waited, and you have appreciated the service done by Dr. Bersik. We thank you and we appreciate you for that. உங்களை மாதிரி encourage பண்ற ஆட்கள் இருக்கிறதுனால தான் I think Dr. Bersik is able to go ahead. I'm sure he will feel very grateful and very thank you to all of you. Continue to pray for him. Ipadan he is, as he told, he is going into a very important stage of further PGs, further education,
and his marriage, career decision, and all of that. So your prayers are very important for him. Please pray for him. We thank you and we praise you for joining. Idoda, we'll end this meeting, but continue to stay. And if you want to discuss anything with fellow people and OTM and OMMG people, you can talk. Thank you. Thank you. Special thanks to Stuart. Thank you so much, everybody. Yeah. டாக்டர் பசிக் எங்க இருக்கீங்க? கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல இருக்கீங்க போல. இல்ல, ஆமா ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கேன். ஆமா, டிபார்ட்மென்ட் ரூம்ல இருக்கேன். ஓகே ஓகே, பயங்கர டியூட்டி பவுண்டா இருக்கீங்களே. இல்ல இல்ல இல்ல, ஹாஸ்டல் ரூம்ல டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா, சோ தட்ஸ் வை. ஓகே, டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா ஆமா, டிக்கெட் போட்டாச்சு, மண்டே போட்டாச்சு. இ பாஸ்? சோ ஐ அம் ரிட்டர்னிங் ஆன் மண்டே. ஓ, இ பாஸ் இ பாஸ் போடணும். ஆமா, இன்னைக்கு நைட் ஏதாவது அப்ளை பண்ணணும். இன்னைக்கு நைட்ல நாளைக்கு மார்னிங். ஓகே ஓகே, கிடைச்சு. ரமோனன் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்குனே, ஜஸ்ட் we can off it.